प्यारे दर्शकों, तुहाडा पंजाबनामा शो दे विच निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल लंबी हल्के तो जिहड़ा बहुत चर्चा का विषय हल्का रहा, उत्थों जिहड़े आ सीनियर पत्रकार इकबाल शान साडे नाल ने। ते जदों दी चोणां होईयां, कल नतीजे आए आ, इस हल्के की जिहड़ी लगातार चर्चा हो रही है। तो जदों दी चोण हिस्टरी शुरू हुई है, अकाली दल 102 सालों की पार्टी हो चुकी है। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਵਲ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ। 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਫਤਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, जो सारिया पार्टियां ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी, होरां ने भी स्वीकार किया। दूजे पासे जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ, उहदे जिहड़े मुख मंत्री के चेहरे ने भगवंत सिंह मान, अज वो नवीं दिल्ली दे विच ने, अरविंद केजरीवाल नूं हुण तक मिल चुके ने, मीटिंगां दा दौर जारी है भी सरकार की फॉर्मेशन किवें दी होवे, पहले हल्ले दे विच की फैसले किए जाण। जिवें कि भगवंत मान हुणां कल कहा भी साडे जिहड़े नतीजे ने, साडे जिहड़े रिजल्ट ने, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾएगी। एक गल असी अपने दर्शकों नाल सांझी करना चाहुंदे हां कि एक गल जिहड़ी आ जिहड़े JNU जवाहर लाल यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी यूनियन के प्रधान से कन्हैया कुमार, उन्होंने जदों जेल दे विच गए सी, उन्होंने 2 गल्लां कीतियां सीगियां, एक लाल ते नीला। भगत सिंह ते BR अंबेडकर दोनों नूं वो चाहुंदे सी इकट्ठा जोड़ के चलिया जावे, क्योंकि जिहड़ा काडर है, जिहड़ा वोट है, जिहड़ा सब तो समाज दबिया कुचलिया, वो दलित वर्ग है, SC वर्ग है, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ आम आदमी ने पंजाब दे विच जिहड़ा वो लागू करन दा यतन किया, मतलब उहदे फिलोसफे ते उस फलसफे ते चलण दा यतन किया। ते भगवंत मान दा जिहड़ा ये कहना कि बाबा अंबेडकर ते उन्हां दे नाल भगत सिंह दीयां फोटोआं ही मुख मंत्री दी फोटो दी थां ते लगणगीआं, ये अपने आप च उस गल वाल नूं संकेत करदा। उस गल वाल दे बारे किवें अगे इंप्लीमेंटेशन होएगी, की होएगा, वो देखना होएगा। वो समय का सवाल है, किस किस्म की सरकार बनती है, कौन कौन वजारत आउंदा, इनू लैके चर्चा जिहड़ी हर पासे चल रही है। वक्-वक् जिहड़े जिते आम आदमी पार्टी के जिहड़े MLA वो भी यतन कर रहे हैं कि किवें ना किवें कैबिनेट दे विच दाखला पाया जाए। इहदे लई ये फैसला जिहड़ा भगवंत मान ते केजरीवाल ते जिहड़े होर पार्टी के सीनियर आगू आ, उन्हां दी मीटिंग दे विच होना। इसे दौरान जिहड़ा चरणजीत सिंह चन्नी आ, उन्हां जिहड़ी रस्मी कार्रवाई करनी हुंदी आ, उन्होंने अपना जिहड़ा अस्तीफा पंजाब के राजपाल नूं अज सौंप दिता ते कि अगली जिहड़ी विधान सभा वो गठन की जा सके ते नवें मुख मंत्री की चोण हो सके। ये एक फॉर्मैलिटी सी जिहड़ी अज उन्हां पूरी कीती है। नाल उन्हां ये भी कहा कि जिहड़ी उन्हां दी सरकार ने 111 दिनां दे विच चंगे काम कीते आ, वो आस करदे आ कि ये जिहड़ी नवीं सरकार उन्हां नूं भी जारी रखेगी। असी साडे नाल इकबाल शांत होने इस शो दे विच ने। असी इकबाल शांत होना तो जानना चाहांगे कि मालवे दे विच 69 सीटां ने। 69 सीटां दे विचों एक हनेरी, एक सुनामी, एक तूफान आया जिहदे विच विरोधी धिर दे केवल 3 उम्मीदवार जिते ने। एक ओ कूंजे ते अबोर, जाखड़ साहब दा भतीजा संदीप जाखड़, फिर तुहाडे नेड़े लंबी दे नाल लगदा हलका जिहड़ा अपना गिद्दड़बाहा, उत्थों राजा वड़िंग, फिर दाखे तो मनप्रीत इयाली। इत्थे पारी सिमट जाती कांग्रेस ते अकाली दल की। बाकी सारियां 66 सीटां कांग्रेस ने जित्तियां। इहदे नाल ही इत्थे जिथे वड्डी जित जिहड़ी आपने हासिल की है, उहदे नाल चुंझ चर्चा चल रही है
ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਤੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੇ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? ਜੀ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਔਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਕੇ ਚ ਆਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਲਏ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਨੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਲਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਹਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਚ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੇਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾ ਹਾਰਦੇ, ਜੇ ਲੰਬੀ ਚ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਲ ਖਰਾਣਾ, ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਪਾਲ ਅਮਲ ਖਰਾਣਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੰਬੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਖਰਾਣਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ ਕਰਤਾ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਅਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਕੀਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਵਰਜਿਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਚਲੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਣੀ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਠਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚਰਚਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਢਾਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਹਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਹਲਕਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਉਥੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਵੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲੌ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਕਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁੜ ਕੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਬਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁਖਰ ਲੀਡਰ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਖੜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 5000 ਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਬੋਰ ਆਪਣੀ ਅੱਬਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ 5471 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ ਨਾਰੰਗ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਟ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਭਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੇ ਵੀ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਲਾਉ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੋਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। SC ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟਵਾਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਟਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੱਟਵਾਦ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਰਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ 150 ਕਿੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜੇ ਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦਿਖਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਮਝਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2014 ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 12 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ।
2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਾ 1 ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, 5 ਜਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ 65 ਤੋਂ 70% ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, 2 ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਚਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਡਰ ਪੈ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ, ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਥਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-6 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੋ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ। 85-85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਂਟ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੜ ਮਾਰ ਕੇ।
ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰਕ ਜੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤੀਵਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੀ 527 ਦਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ 1500 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਭ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1000 ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡਨੈਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਟ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੁਰਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਹਿਣ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਵਲਾਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।